نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء، آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ دربار فرعون جائیں اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں، کیونکہ وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے۔ اس نے اپنے آپ کے رب ہونے کا اعلان کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، بات چیت شروع ہوئی۔ اس کا سوال کیا تھا؟ رب العالمین کیا چیز ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 3 جوابات اس کے ارشاد فرمائے، جس میں اللہ کی مبارک صفات کا ذکر فرمایا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو کر کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے معبود نہیں مانیں گے تو میں آپ کو قید خانے میں ڈال دوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس واضح دلائل موجود ہوں میری نبوت پر تو پھر بھی ایسے ہی کرو گے؟ کہا اگر دلیل ہے تو دکھاؤ۔ تو آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا بہت۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بغل میں لیا اور اس کو باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ یہ 2 معجزات دیکھنے کے بعد اب آگے کیا معاملہ ہوا، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ قال للملأ حولہ، قال اس کا قائل فرعون ہے، کہنے لگا فرعون للملأ اپنے سرداروں سے، حولہ جو اس کے ارد گرد تھے، اس وقت جو اس کے حواری، اس کی کابینہ، اس کے دوست جو اس کے ارد گرد سردار بیٹھے تھے، ان کو کہنے لگا کہ ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ تو جادوگر ہے، علیم پڑھا لکھا۔ یہ تو کوئی پڑھا لکھا مضبوط قسم کا جادوگر ہے کہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور اس نے پھینکی کو اتنا بڑا سانپ بنا کے دکھا دیا۔ یہ بات اس لیے کی کہ معجزات کو دیکھ کر یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو کابینہ کے اور دفتر کے اور ہمارے بادشاہ کے، شاہی کے خاندان کے یہ ارد گرد لوگ سارے بیٹھے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول نہ کر لیں، ان کی نبوت کو نہ مان لیں۔ اس لیے ان کے ذہن کو دوسری طرف متوجہ کیا فوری طور پہ۔ آپ نے دیکھا اس نے یہ جادو کیا سارا، اور یہ کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ یرید، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہارے ملک سے، بسحرہ، اپنے جادو کے زور پر، فماذا تأمرون، تم بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو، تم کیا حکم دیتے ہو اس کے متعلق۔ 2 باتیں بیان کی فرعون نے اپنی قوم کے سامنے، اپنے سرداروں کے سامنے، کہ یہ جو آپ کے سامنے اس نے کر کے دکھایا، یہ تو پڑھا لکھا کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے، اور اس کا ارادہ کیا ہے
کہ تمہیں یہاں سے نکال دے اپنے جادو کے دور پر اور پھر یہاں سلطنت حاصل کر کے بادشاہ بن جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا الزام نبی پر لگا دیا گیا۔ فماذا تأمرون، تمہارا کیا حکم ہے، تم کیا چاہتے ہو، کیا مشورہ تم پر؟ قالوا، وہ کہنے لگے ارجہ، اس کو ڈھیل دے دو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو بھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں ہی فرعون کے دربار میں تھے۔ کہنے لگے اس کے بھائی کو اور اس کو ڈھیل دے دو، ایک مہلت دے دو، وَابْعَثْ، اور بھیج دو، فی المدائن، شہروں میں، مدائن جمع ہے مدینہ، شہروں میں بھیج دو، حاشرین، جمع کرنے والوں کو۔ کن کو جمع کرنا ہے بھائی؟ کہتے یأتوکا، وہ لے کر آئیں آپ کے پاس، بکل سحار علیم، ہر جادوگر پڑھا لکھا اس کو آپ کے پاس جمع کر کے لے کے آئیں، بھیج دو آدمی آج ہی۔ فجمع السحرۃ، پھر جمع کیے جائیں جادوگر، لمیقات، ایک متعین وقت میں، یوم معلوم، ایک متعین دن کے اندر، وقت بھی متعین ہو، دن بھی متعین ہو، اور اس وقت تمام جادوگر جمع ہو جائیں، اور پھر ان جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کروایا جائے۔ اس زمانے میں جادوگروں کی سلطنت مصر کے اندر ویلیو کیا تھی؟ ان کی ویلیو اور ان کی پوزیشن ملک مصر میں ایسی تھی جیسے آج کے زمانے میں ایک انجینئر، بہت بڑا انجینئر ہو، اس کی، بہت بڑا پروفیسر ڈاکٹر ہو، اس کی ویلیو، اسی طرح بہت بڑے عہدوں پر کوئی جو لوگ ہیں ان کی جو ویلیو ہے وہ اس زمانے میں جادوگروں کی ہوتی تھی۔ کوئی بڑا سے بڑا مسئلہ پیش آ گیا، جادوگروں کے سامنے پیش کرو جی، ہاں جی بتائیے جی کیا حل ہے اس کا، اور کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی۔ اور ان کو بڑی بڑی تنخواہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور مراعات حاصل تھی۔ اب جب شاہی خاندان میں فرعون کے سامنے سیدنا موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، پھر معجزات دکھائے، ان کو دیکھ کر انہوں نے ان کو جادوگر کہا، اور اعلان کروا دیا کہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، پڑھے لکھے جادوگر ہیں، وہ سب کے سب ایک متعین دن میں، ایک متعین وقت میں ایک جگہ پر اکٹھے ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کروائیں۔ فجمع السحرۃ، پھر جمع کیے جائے ان کو، جادوگروں کو، لمیقات، ایک متعین وقت میں، وقت سے مراد چاش کا وقت، زوال سے پہلے پہلے سارا چاش کا وقت ہوتا ہے۔ یوم معلوم، ایک متعین دن کے اندر، متعین دن سے مراد ان کا جو میلے کا دن، اور سال کے بعد جو ایک ان کا جو عید کا دن سما کہہ لیں، وہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر کوئی میلہ وغیرہ اور خوشیاں مناتے تھے، تاکہ سبھی لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اور سب کے سامنے جب ان کا مقابلہ کیا جائے گا تو سبھی لوگ دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد کوئی بھی ان کی بات نہیں سنے گا۔ یہ ان کا پروگرام اور پروپیگنڈا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وقیل للناس، اور فرعون کی طرف سے یہ ایک اعلان کیا گیا، وقیلا، اور کہا گیا، للناس، لوگوں کو، هل انتم مجتمعون، هل انتم مجتمعون، اس کا لفظی ترجمہ بن رہا ہے حل استفہامیہ ہے، کیا انتم، تم، کیا تم مجتمعون، اکٹھے ہوگے، کیا تم اکٹھے ہوگے،
यहाँ पर मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये इस्तिफामिया जुमला नहीं है, बल्कि ये एक एलानिया जुमला है कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ। फिरौन की तरफ से इश्तिहार चलाए गए। उस ज़माने में जो भी पब्लिसिटी हो सकती थी और उसकी मुहिम के अंदर कि जादूगरों के साथ मुकाबला होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरीके से बहुत इश्तिहार और क्या कुछ चलाया गया। और उसमें ये ऐलान किया गया सब के सब इकट्ठे हो जाओ, फलां दिन फलां वक्त और एक जगह पे तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि जादूगरों के साथ मुकाबला होगा। लअल्लना, शायद कि हम, नत्तबिउ सहारता, हम कबूल कर लें रास्ता, नत्तबिउ, हम इत्तिबा कर लें रास्ते की, अस्सहरता, जादूगरों के, इन कानू हुमुल गालिबीन, अगर वो गालिब आ गए। यहां पर मुफस्सिरीन इकराम की दो राय हैं कि ये जो फिरौन कह रहा है कि हम जादूगरों के रास्ते को कबूल कर लें अगर वो गालिब आ जाएं, तो कौन से रास्ता मुराद है। एक कौल ये है कि वो अपने ही जादूगरों की तरफ इशारा कर रहा है कि जब ये हमारे जादूगर इनके ऊपर गालिब आ जाएंगे तो फिर हम इन्हीं के रास्ते को कबूल करेंगे, जैसे पहले हैं हम उसी तरीके से डटे रहेंगे। जबकि बाद मुफस्सिरीन इकराम इसकी तफसीर यूं फरमाते हैं कि यहां पर जादूगरों से मुराद उसका इशारा हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम। तो कहने का उसका मकसद क्या है कि लअल्लना नत्तबिउ अस्सहरता, शायद कि हम कबूल कर लें रास्ते को, अस्सहरता, जादूगरों के, इन कानू हुमुल गालिबीन, अगर वो इन पर गालिब आ जाएं, अगर वो गालिब आ जाएं। तो ये जो अगर वो गालिब आ जाएं तो हम कबूल कर लें, ये मजाक कर रहा है कि हम कबूल नहीं करेंगे, ये गालिब आ जाएं तब भी हम इनकी बात नहीं मानेंगे। उसने अपने आप को रब होने का ऐलान किया हुआ था। फलम्मा जा अस्सहरतु, वो वक़्त आ गया, जो वक़्त मुतय्यन था, जो दिन मुतय्यन था, जो जगह मुतय्यन थी, सभी जादूगर इकट्ठे हो चुके हैं और फिरौन भी अपने सरदारों के साथ वहां पहुंचा। फलम्मा जा अस्सहरतु, जब आ गए जादूगर, कालू, कहने लगे, लिफिरऔन, फिरौन से, अइन्ना लना लअजरन, क्या हमारे लिए कोई इनाम भी होगा। लअजरन, अजर कहते हैं इनाम को, हमारे लिए कोई इनाम भी होगा। इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आ गए, जादूगर से मुकाबले में हम जीत जाते हैं, कोई इनाम शनाम भी होगा जनाब, कोई ऐलान कीजिए क्या मिलेगा, इनाम शनाम मिलेंगे कोई। काल नाम, फिरौन कहने लगा, नाम, जी बिल्कुल आपको इनामात मिलेंगे। और इसके साथ साथ दूसरा ऐलान मेरी तरफ से कि वइन्नकुम इज़ल लमिनल मुक़र्रबीन, कि बेशक तुम सब के सब उसी वक़्त लमिनल मुक़र्रबीन, मेरे मुक़र्रबीन और कुर्ब वालों में से हो जाओगे, बादशाह का कुर्ब मिल जाएगा तुम्हें। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जादूगर आ गए, इनकी तादाद बाद रवायात के अंदर 1500, 15,000 इस किस्म की रवायात हैं, कम अज़ कम 1500 जादूगर, इससे ज़्यादा भी तादाद काफ़ी लिखी हुई है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि देखो भाई, मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये मेरे मोजज़ात हैं और इन्होंने मुझे जादूगर कहा और आप सबको मुकाबले के लिए बुला लिया। अब आप सोच समझ कर फैसला करना कि तुमने क्या करना है। उन्होंने कहा जी हम पहले तो मुकाबला करेंगे, बादशाह वक्त ने बुलाया है, हम देखेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जो तबलीग थी उसका फरीज़ा अदा फरमा दिया, उनको बता दिया। अब ऐन मुकाबला का वक़्त शुरू होने वाला है और वो जो जादूगर थे उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप अपने कारनामे का पहले इजहार करेंगे, उसका नमूना दिखाएंगे या हम दिखाएंगे। क़ाल लहुम मूसा,
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया अलक़ू मा अंतुम मुल्क़ून, तुम डाल दो जो तुम डालना चाहते हो, तुम करो मुज़ाहरा, जो करना चाहते हो, जादू का करिश्मा जो करना चाहते हो करो। फ़अल्क़ऊ हिबालहुम, डाल दी उन्होंने अपनी रस्सियां। जादूगरों के पास कुछ रस्सियां थी, कोई मोटी, कोई बारीक, कोई लंबी, कोई छोटी, और इसके साथ साथ वईसिय्यहुम, ईसिय्यहुम आसा से है, लाठी, आसा। अपनी रस्सियां भी डाल दी मैदान में, इर्द गिर्द लाखों का मजमा, और इसके साथ साथ अपनी लाठियां भी मैदान में डाल दी। वकालो, और कहने लगे बिइज्जति फिरऔन, फिरौन की इज्जत की कसम, यहां बाकसमी है, फिरौन की इज्जत की कसम, इन्ना लनहनुल गालिबून, बेशक हम ही गालिब आएंगे। ये कसम कुफरिया है, शरअन नाजायज है, जो कि आजकल हमारे मुआशरे के अंदर भी इस किस्म की कस्में दाखिल हो चुकी हैं। तेरे सर की कसम, तेरे बाप की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरे चेहरे की कसम, ये सब की सब कस्में नाजायज और हराम हैं। इनको ये देख लेना चाहिए कि ये कस्मों का आगाज पीछे कहां से चला आ रहा है। दरबारे फिरौन है, मुकाबले का वक्त है, जादूगर खड़े हैं, और उसके मुकाबले में अल्लाह के दो नबी हैं, और उनके मुकाबले के अंदर आने वाले जादूगर ये कह रहे हैं फिरौन की इज्जत की कसम कि हम ही गालिब आएंगे। अब उनकी जो रस्सियां थीं वो सांप बन गई, लाठियां सांप बन गई, इर्द गिर्द दौड़ रही हैं, छलांगे मार रही हैं, और क्या से क्या कुछ बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब हमने तो बहुत बड़ा करतब दिखा दिया, अब इसका मुकाबला कौन करेगा। अब सैकड़ों हजारों की तादाद में पूरा मैदान भरा हुआ है, सांप ही सांप फिर रहे हैं सारे। फ़अल्क़ा मूसा आसाहु, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नंबर आया, तो फ़अल्क़ा, फिर डाल दिया, मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, आसाहु, अपना आसा, अपनी लाठी डाल दी। ये तो मौजज़ा था। जैसे ही इसको डाला तो ये तो बहुत बड़ा सांप बन गया। अब इस सांप ने क्या किया कि फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु, उसी वक़्त वो निगलने लगा, खाने लगा, मा यअफ़िकून, जो कुछ उन्होंने बनाया था। जो लाठियों से बने हुए सांप थे वो भी सारे ये निगल गया, और जो रस्सियों से बने हुए सांप थे वो भी सारे के सारे निगल गया। जादू ही तो था आगे, और उसके मुकाबले में ये मौजज़ा है। तो मौजज़े के मुकाबले के अंदर जादू कहां ठहर सकता है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फतह दिलवाई, और इस अंदाज से दिलवाई कि जादूगर सब के सब हैरान और हक्के बक्के रह गए उसी वक्त। ये क्या हुआ है, आज तक ऐसे नहीं हुआ, हमारे बने हुए सारे सांप ये तो निगल गए। बात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले उनसे कर दी थी कि जनाब मुझे कोई जादूगर मत समझिएगा, मैं अल्लाह का नबी हूं, और अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मैं लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ूं। उनको फौरन वो बात याद आ गई कि ये तो जादूगर नहीं है, ये वाकईतन अल्लाह के नबी हैं। फ़उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, फिर गिर गए जादूगर सब के सब साजिदीन, सजदे के अंदर। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, और कहने लगे हम ईमान ले आए रब्बुल आलमीन पर। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जिस काम के लिए फिरऔन ने ये सारी मुहिम चलाई कि लोगों के सामने इनको नाउज़ बिल्लाह जलील कर दूंगा,
یہ شکست کھا جائیں گے، اس کے بعد کوئی بندہ ان کی بات نہیں سنے گا۔ لیکن یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی، اور وہ جادوگر ایمان لے آئے۔ جادوگروں کے ایمان کو دیکھ کر کئی لوگ اور بھی مسلمان ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جادوگروں نے ایک لمحے کے اندر کیسے پرکھ لیا اور فرعون کو بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ میں ہو اس کو اس کے اندر مہارت تامہ ہوتی ہے۔ جادوگروں کی فیلڈ جادوگر ہی جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فیلڈ کے مطابق جب چیک کیا کہ جو جادو کا علوم ہے اس کے اندر ہمیں تو مہارت تامہ حاصل ہے اور اخیر درجے تک ہمیں علم حاصل ہے، اور یہ جو اس نے کارنامہ ہمارے سامنے کیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ جادو نہیں ہے۔ فیصلہ ہو گیا اسی وقت، کیونکہ جو بندہ جس فیلڈ کا ہو وہ اس کے اندر فیصلہ کر سکتا ہے، وہ اس کی صحیح معنی میں جان پہچان کر سکتا ہے۔ باہر کے بندے کو وہ فیلڈ اتنی سمجھ نہیں آ سکتی۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے صرف الزام لگا دیا کہ یہ جادوگر ہیں، پھر جادوگروں نے فیصلہ کر کے بتا دیا یہ جادوگر نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پھر گر گئے جادوگر سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تھا اور وہ سانپ بنا، تو فرعون اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس کا پیشاب بھی خطا ہو گیا، بہت خوف طاری ہو گیا اس پر۔ وہ اپنے آپ کو ابھی سنبھالنے نہیں پایا تھا کہ یہ سارے جتنے جادوگر تھے انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا۔ وہ ابھی اس پوزیشن میں ہی تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا۔ اب اس نے دھمکیاں لگانی شروع کر دی۔ قالا، کہنے لگا، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے ان پر پہلے کہ میں اجازت دوں؟ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی اور میری اجازت سے پہلے ہی تم ان پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم لہ، یہ ہے آمنتم لہ، کیا تم ایمان لے آئے ان پر قبل ان آذن لکم، پہلے یہ کہ میں اجازت دوں تمہیں۔ انہ لکبیرکم، آج پتہ چلا ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس سے تم نے جادو سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام کہ آپ نے جادو کہیں سے سیکھ لیا، اور اب اپنے ہی جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے پورے ملک سے اکٹھے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آج پتہ چلا کہ تم نے بھی اس سے سیکھا ہے، اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سارا پروگرام کروایا کہ ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے، اور پھر ہم ایمان کا اعلان کر دیں گے۔ انہ لکبیرکم، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھلایا۔ فلسوف تعلمون، ان قریب تم معلوم کر لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ تم نے بغیر میری اجازت کے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اب سزا کا اعلان کر دیا، لأقطعن ایدیکم، اب میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم من خلاف، اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹے گا تو بایاں پاؤں کاٹ دو گا، اگر بایاں ہاتھ کاٹے گا تو دایاں پاؤں کاٹ دے گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ اور صرف یہی بس نہیں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، پھانسی پر چڑھا دوں گا۔
یہ सज़ा का ऐलान कर दिया उन जादूगरों के लिए कि तुमने इनसे हार कैसे मान ली और फिर हार मानकर तुमने इनके ऊपर ईमान कैसे ले आए। मैंने इजाज़त नहीं दी, तुमने मेरी इजाज़त से पहले इस्लाम कबूल कैसे कर लिए। ये धमकियां सुनने के बाद कुर्बान जाएं उन ईमान वालों पर जो चंद लम्हे पहले कुफर पर थे, अब ईमान में दाखिल हो चुके। अब धमकियां सुनने के बाद उनको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी इसकी सज़ा ये होगी कि तुम्हारे हाथ पांव काट दिए जाएंगे, तुम्हें सूलियों पर चढ़ा दिया जाएगा। सजाए मौत का फैसला सुनकर उनकी बात क्या थी? कालू, कहने लगे, ला ज़ईरा, हमें कोई डर नहीं है। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, बेशक हमने अपने रब के पास फिर कर जाना है। मौत का तो एक वक्त मुतय्यन है, अगर वो आपके हाथों से लिखी तो यहां से आ जाएगी बस। इतना मजबूत उनका ईमान हुआ कि सजाए मौत का फैसला सुनकर उन्होंने कहा हमें कोई परवाह नहीं, जो करना चाहते है कर लो, हमें कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह ने जो ईमान की दौलत अता फरमा दी, इससे बढ़कर और कोई कायनात में दौलत हो नहीं सकती। तुम जो करना चाहते हो कर लो। यहां से हमें अपने ईमान के अंदर भी झांकना चाहिए कि एक तरफ उनका ईमान के मुकाबले में उनको सजाए मौत और हाथ पांव काटने के फैसले सुनाए जाते हैं, और ईमान इतना मजबूत, वो कहते हैं हम ईमान नहीं छोड़ सकते, तुम जो चाहते हो कर लो। अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार, अपने हाथ और पांव की कुर्बानी देने के लिए तैयार। और आज हम ईमान वाले कि हम नमाज फजर पढ़ने के लिए अपनी नींद की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। ज़कात का मौका आता है, अपने पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के हुक्म के सामने अपने पैसे अदा करने के लिए तैयार नहीं है। शादी का मौका आता है, हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह के हुक्म को कुर्बानी की भीड़ चढ़ा देते हैं और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को सीने से लगाकर पूरा कर लेते हैं। ये हम भी तो ईमान वाले हैं। गमी का मौका आ जाए तब भी हम अपनी ख्वाहिशात और बरादरी की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का कोई पता नहीं करते कि अल्लाह और उसके रसूल ने यहाँ क्या हुक्म दिया है और हमें क्या करना चाहिए। हम भी तो ईमान वाले हैं। एक वो ईमान वाले थे, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाएं, उनको कहा गया तुम्हारे हाथ काट देंगे, कहते काट लो। तुम्हारे पांव काट देंगे, कहा काट लो, और तुम्हें ही सजाए मौत दी जाएगी, तुम्हें सूलियों पर लटका दिया जाएगा, कर लो जो करना, में कोई नुकसान नहीं। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हमने तो अपने रब के पास फिर के जाना है और वहां हमें इनामात और प्रोटोकॉल मिलेगा। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनके सामने उसी वक़्त आखरत के दरजात और आखरत की मनाजिल और आखरत के जितने महल्लात वो ईमान लाने की सूरत में अल्लाह ने उनके सामने खड़े कर दिए। उनको दुनिया बिल्कुल ज़ीरो और गंदी नजर आने लगी। जो कुछ करना है कर लो, हम तो अल्लाह के पास पहुंचेंगे। इन्ना नतमउ, बेशक हम तो चाहते हैं, अन यग़फिर लना, कि बख्श दे रब्बुना, हमारा रब, खतायाना, हमारी गलतियों को। हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। भले से उसके मुकाबले के अंदर हमें हाथ पांव कटवाने पड़े, कटवा देंगे। भले से उसके मुकाबले के अंदर हमें सूली पर चढ़ना पड़े, चढ़ जाएंगे। हमारी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। अन कुन्ना अव्वलल मुमिनीन, ये कि हम हो जाएं पहले ईमान लाने वाले। इस मजमा आम के अंदर अब ईमान का दरवाज़ा खुल चुका, लोग आएंगे, सैयदना मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर ईमान लाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम ईमान लेकर आएँ और इनकी नबूवत को कबूल करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सच्ची तौहीद को अपने सीने के साथ लगाएं। उन लोगों ने लगाया और अल्लाह ताला ने फिर उनको इनामात अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही मजबूत ईमान अता फरमाए जो अल्लाह ताला ने उन लोगों को अता फरमाया, और अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ साबित कदमी और मजबूत तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।